Dear students, in today's session, let us discuss about electrode potential and difference of electrode potential using another electrode and difference between electrode potential of and hydrogen electrode, and let us discuss some problems based on this and Nernst equation. So in last session I gave information, I discussed about standard hydrogen electrode and factors affecting electrode potential, Daniell cell, and difference between electrolytic and galvanic cell. So electrolytic cell and galvanic cell difference ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು electrolytic cell ಅಂತ ಅಂದರೆ it consumes the electrical energy, redox reaction takes place. Galvanic cell is nothing but electrical energy is producing using the redox reaction. So ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ Daniell cell study ಮಾಡಿದರೆ it is nothing but electrochemicals and electrolytic cell. So today's session let us discuss about galvanic cell and electrode difference and standard hydrogen electrode potential and difference between hydrogen electrode and standard electrode potential. So electrode potential andre a metal in contact with the solution of its own ion, we called it as a single electrode or off cell electrode anta karitivi. So off cell electrode is nothing but a metal is in contact with the solution of its own ion. So ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅದ್ರದ್ದು ಅದು ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಯೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಓನ್ ಅಯೋನ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಗಿರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದೇ ಅದೇ ಮೆಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಯೋನ್ ಇರೋ ಮೆಟಲ್ನ ನಾವು ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಅನ್ನೋನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅದಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎರಡೂ ಏನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವೆರಡೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಅಯಾನ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಅನ್ನೋನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ a solution of its own ion, we called it as a single electrode or off cell. So it is combined with two different electrode. So aduna navu galvanic cell anta kariತೀವಿ. So last session ಅಲ್ಲಿ Daniell cell discuss ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದು galvanic cell. Galvanic cell means the metal in contact with the solution of its own ion, we call it as a single electrode or off cell. The combination of any two different electrode ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೈನಿಯಲ್ ಸೆಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ತೊಗೋತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ತೊಗೋತೀರಾ. ಸೊ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ತೊಗೋತೀರಾ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Electrical energy is produced by using the chemical reaction. Electrical energy is produced by redox process and conversion of chemical energy into the electrical energy. We call it as a galvanic cell. So galvanic cell is a device which electrical energy is generated using a spontaneous redox reaction. We call it as a galvanic cell. So here the reversible galvanic cell is called as Daniell cell. The electrode reaction is reversible. ಅದನ್ನು ನಾವು EMF of the cell ಏನಿದೆ EMF of the cellನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ಒಂದು ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯನೋಡಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ chemical energy by using the electrical energy. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಈ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಆ್ಯನೋಡ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆ್ಯನೋಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆ್ಯನೋಡ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್.
ಸೊ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲು ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಎರಡೂ ಸಿಮಿಲರ್ಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವೆನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಅಯಾನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಹೇಗೆ ಆರಿಜಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಹಾಫ್ ಸೆಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಯಾವುದಿದೆ ಆ ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐದರ್ ನೀವು ಕಾಪರ್ ಆದರೂ ತೊಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ಜಿಂಕ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆದರೂ ತೊಗೋಬೋದು, ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕಲ್ಲಿದೆ, ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋನ್ ಹಾಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ 1 ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತೊಗೋತೀರಾ ಅಟ್ 298 ಕೆಲ್ವಿನ್, 1 ಬಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 0 ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನಿಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೋನ್ ಹಾಫ್ ಸೆಲ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನೋನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, E0 ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋನ್ ಹಾಫ್ ಸೆಲ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ start with galvanic cell and determination of the standard electrode potential by using the electrode potential of the hydrogen electrode. So electrode potential of the other electrode are determined by using standard electrode potential. So this is the structure of electrode potential of two different electrode. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಎನಿ ಮೆಟಲ್, ನಾನು ಜಿಂಕ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೆಟಲ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 0 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಈ ಕಡೆ 1 ಮೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಲ್ಫೇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 1 ಮೋಲಾರ್ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ E0 ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E0 ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ E0 ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ರೈಟ್ ಸೆಲ್ ಮೈನಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ E0 ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ E0 ಸೆಲ್ ಫಾರ್ ದ ಜಿಂಕಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 0.76. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -0.76 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಂಕ್ E0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು -0.76. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಈ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಜಿಂಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ನೀವು ಜಿಂಕ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ E0 ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E0 ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಫಾರ್ ಜಿಂಕಿಗೆ -0.76 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾಪರ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಾಪರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಕಾಪರ್ ಇರೋದು ಯಾವ ಕಡೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ಕಡೆ, ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. E0 ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E0 ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಪರ್ ಇರೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಜಿಂಕ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಹೌದಲ್ಲ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐದರ್ ಇದನ್ನು ಕಾಪರ್, ಜಿಂಕ್, ಎನಿ ಮೆಟಲ್ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು E0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಜಿಂಕ್ ತೊಗೋತೀರಾ ಅಥವಾ ಕಾಪರ್ ತೊಗೋತೀರಾ. ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಜಿಂಕ್ ತೊಗೊಂಡು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಜಿಂಕಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು E0 ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0. ಆದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ E0 ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -0.76 ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಕಾಪರ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ನೀವು ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0 ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ E0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0. ಫಾರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 0.34 ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ +0.34 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ E0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಕಾಪರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಕಾಪರ್ 2+ ಬೈ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್, ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜಿಂಕಿಂದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಅದನ್ನು ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿದೆ Zn 2+ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Zn ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -0.76 ಫಾರ್ ಜಿಂಕ್. ಅದೇ ಥರನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್, ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಡಿ, +0.34 ವೋಲ್ಟ್. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಕಾಪರ್. So standard value for the electrode potential of the copper is equal to +0.34 voltage. So adana neevu Ce2+ ion it abstract 2 electrons to form the copper. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು HCl ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಕಾಪರು ಮೆಟಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದು HCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಕಾಪರ್ ಮೆಟಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ತೊಗೋಬೇಕು, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬೇರೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ E0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. E0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ it is less than 0 idre hydrogen gas is more stable than the reduced form of the species. So idralle normally this is the arrangements of the electrode potential do arrangements ee reetine irutte. So first one enide fluoride. So fluorine fluoride enide, so fluorine ಏನಿದೆ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ 2 electrons to form fluoride ion. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇಗ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೀಕ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅದೇ ಥರ ಲಿಥಿಯಂ ಏನಿದೆ ಡೌನಲ್ಲಿದೆ ಲಿಥಿಯಂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೀಸ್ಟ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಇದನ್ನು ಲೀಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ವೀಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಲಿಥಿಯಂ. ಅದೇ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಇರೋದು strong oxidizing agent and weak reducing agent. So this is the chart of standard electrode potential at 290 Kelvin. Idru basis mele idu standard electrode potential and the standard values irutte. So idru basis mele ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್. ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ತಗೋತೀರೋ ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಪರ್, ಜಿಂಕ್, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಥಿಯಂ, ಎನಿ ಮೆಟಲ್ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅನ್ನೋನ್ ಸೆಲ್ ಹಾಫ್ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಐದರ್ ನೈಟ್ರೈಟ್, ಅಯೋಡಿನ್, ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರೋದು ಕ್ರೋಮೇಟ್. ಸೊ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ. ಈ ಚಾರ್ಟ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಗೋಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಜಿಂಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯನೋಡಿಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವೇನು ಗೋಲ್ಡ್ ತೊಗೋತಿದ್ದೀರಾ ಅದರದ್ದೇನಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೆಟಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಓಟೋನಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ನ ನಾವು ಹೀಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಇ ನಾಟ್ ಆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ಆನಯಾನ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಆರ್ ಇವೇನಾದರೂ ನಾವು ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ನಾಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಜಿಂಕ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯನೋಡಿಕಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So let us discuss some problems based on the photonic cell. So photonic cell, by connecting off cell containing silver wire immersed in 1 molar silver nitrate and off cell made from aluminum wire immersed by 1 molar aluminum nitrate. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ದ ಫೋಟೋನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ ವೈರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್. ಯಾವುದು ಆ್ಯನೋಡ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ರೈಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಈ ನೋಟ್ ಸೆಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟ್ ಅಥವಾ ರೈಟಿಂದ ಲೆಫ್ಟಾ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಯೋನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಯೋನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಟರ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ವಿಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಲಾರ್ಜರ್, ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ನ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸಿಲ್ವರ್ ವೈರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದರಲ್ಲೇ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ to form Ag solid, silver it removes the electron to form Ag, and aluminum absorb the electron so let us discuss some problems based on the electrode potential. So photonic cell, by connecting a half cell containing ಆಫ್ ಸೆಲ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಿತ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ ವೈರ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ 1 molar ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್. ಸಿಲ್ವರ್ ವೈರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದರ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನ,
ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ 1 ಮೋಲಾರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್. ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 1 ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ 1 ಮೋಲಾರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್. ಸಿಲ್ವರ್ ವೈರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ 1 ಮೋಲಾರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 1 ಮೋಲಾರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ನೋಡಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು 2 ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ 2 ಸೆಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ನೆಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಅಯೋನಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಅಯೋನಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್, ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್, ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಐದರ್ ಇಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಂದ ಆ್ಯನೋಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆ್ಯನೋಡಿಂದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ಗೆ ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಲಾರ್ಜರು ಮತ್ತು ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್, ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ವೋಲ್ಟಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯನೋಡಿಕ್ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಸೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್. ಆ್ಯನೋಡ್ ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು, ಜಸ್ಟ್ ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ತೊಗೋತೀರಾ, ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿಲ್ವರ್ Ag ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೋಡಿ ಮೇಲಿದೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿರೋದು, ಸಿಲ್ವರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಏಕೆಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಯಾವುದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್. ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಆ್ಯನೋಡ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಯಾವುದು ಆ್ಯನೋಡ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಆ್ಯನೋಡ್, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಯಾವುದು, ಸಿಲ್ವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯನೋಡ್ ನೋಡಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಲ್ವರ್ Ag ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ Ag, ಅದ್ರದ್ದು ಇ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0.80 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 3 ಮೋಲಾರ್ ಅಂದರೆ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಸೊ ಇ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ 1.66 ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 0.80 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 3. ಸೊ ನೆಟ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಓವರಾಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕಲ್ಲಿ 3ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ನೆಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ 3Ag ಪ್ಲಸ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರಡು ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೆಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3Ag ಪ್ಲಸ್ Al ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು Al 3 ಪ್ಲಸ್ 3Ag. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ.
ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಇನೋಟ್ ಸೆಲ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಯೋನ್ ಮತ್ತು ಇನೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಆ್ಯನೋಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇನೋಟ್ ಸೆಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2.24 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯನೋಡಿಂದ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಆ್ಯನೋಡಿಂದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ಗೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಅದು ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಥೋಡಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಲಾರ್ಜರ್, ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ Al3+ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದೇ Ag3+ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದ Ag. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮೇಲೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರದ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. So if external potential, opposite potential is less than cell electrode, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ಅಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯನೋಡಿಂದ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 1.1. ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, 1.1 ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅದು ಕರೆಂಟ್ 1.1ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕರೆಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ರಿವರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ at and electrolytic cell will be passes in the reverse direction. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ pH ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಟೈಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟೈಟ್ರಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾವು ವೋಲ್ಟಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ನ ನಾವು ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾವು ಇದು ವೋಲ್ಟಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ನರ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಈಗ ಇವೆರಡು ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಅಯಾನ್ ಇರೋವಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯನೋಡಿಂದ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸೆಲ್ಲು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸೆಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಏನು ಮೆಟಲ್ ತೊಗೋತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯನೋಡಿಕ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೊಗೋತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟು ಮತ್ತು ವೀಕ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಲೀಥಿಯಂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಸ್ಟ್ರೆಂತಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು EMF ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಲೀಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಅದು ಲೀಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ
ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯನೋಡಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇದು ಗ್ರೇಟ್ 1.1 ವೋಲ್ಟೇಜಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅವೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು ತೊಗೊತಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಹಾಫ್ ಸೆಲ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅನ್ನೋನ್ ಹಾಫ್ ಸೆಲ್ ಯಾವ ಮೆಟಲ್, ಎನಿ ಮೆಟಲ್, ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಪರ್, ಜಿಂಕ್, ಎನಿ ಮೆಟಲ್, ಅದನ್ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅನ್ನೋನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ದು ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನರ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನರ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ನರ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್